ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر حکومت اور عوامی خدمت کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ عام انتخابات کے انعقاد پر آرمی چیف کی قوم، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ عوام کے اعتماد کا جواب دیں۔ عوام کے حق رائے دہی کے لیے آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ انتخابات میں جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کے مینڈیٹ کے تعین کرنے کی مشق ہے۔ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہیں۔ میڈیا، سول سوسائٹی، عدلیہ، سول انتظامیہ نے تعلیمی کردار ادا کیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں۔ عام انتخابات کا مرحلہ مکمل، حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر حکومت میں مل بیٹھنے کو تیار۔ نواز شریف کی دعوت کے بعد حکومت سازی کے لیے رابطے تیز۔ شہباز شریف اور آصف زرداری کی لاہور میں بیٹھک، ملاقات میں آئندہ حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام پہنچایا، دونوں کا مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کرنے پر اتفاق۔ ملاقات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ لڑنا نہیں چاہتے، سب کو مل کر ملک کو بھنور سے نکالنا ہے۔ نواز شریف کا وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان، تمام جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ کہا نون لیگ اس وقت سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، ہمیں مرکز اور پنجاب میں اکثریت ملی، خوشی ہوتی ہے اگر پورا مینڈیٹ ملتا ہم حکومت بناتے۔ سب پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا۔ ہم بار بار انتخابات کے متحمل نہیں ہو سکتے، سیاسی استحکام کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے۔ الیکشن 2024 میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ قومی اسمبلی کی 98 سیٹوں پر کامیاب، مسلم لیگ نون نے 72 سیٹوں پر کامیابی سمیٹی۔ پیپلز پارٹی کا تیسرا نمبر، 52 سیٹیں جیت لیں۔ ایم کیو ایم بھی 17 سیٹیں لے اڑی۔ قافلی کی 3، آئی پی پی اور جے یو آئی کی 2 نشستیں۔ 265 میں سے 249 نشستوں کا رزلٹ آ گیا۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابی دنگل میں کانٹے کا مقابلہ، نون لیگ 133 اور آزاد امیدوار 128 سیٹوں پر کامیاب۔ پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 82 نشستوں کے ساتھ اکثریتی جماعت بن گئی۔ ایم کیو ایم کو 24 اور آزاد امیدوار کو 14 سیٹیں ملیں۔ جے ڈی اے 2، جماعت اسلامی 1 سیٹ پر کامیاب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 86 حلقوں میں آزاد امیدوار کامیاب۔ جے یو آئی 7 اور نون لیگ 5 سیٹیں نکال پائیں۔ بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی 9، نون لیگ 8، آزاد امیدوار 6 سیٹوں پر کامیاب۔ بلوچستان اسمبلی کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ عام انتخابات میں بڑے بڑے سیاسی بت پاش پاش ہو گئے۔ جہانگیر ترین قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں سے انتخاب ہار گئے۔ ملتان سے 93، لودھرا سے 40,000 کا فرق سامنے آیا۔ رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی، جاوید لطیف بھی ہار گئے۔ رانا مشہود اور شیخ رحیل اصغر مکمل طور پر آؤٹ۔ سابق وزیر دفاع اپنی سیٹ کا دفاع نہ کر سکے۔ پرویز خطر کو آبائی حلقے سے بدترین شکست کا سامنا۔ این56 سے شیخ رشید کو شکست۔ این44 سے مولانا فضل الرحمان کو علی امین گنڈا پور کے ہاتھوں شکست کا سامنا۔ این6 سے استراج الحق بھی ہار گئے۔ ایمل ولی خان، آفتاب خان شیرپاؤ اور غوث علی شاہ شکست کھا گئے۔ ادھر چودھری پرویز الہی اور قیصرہ الہی جیت نہ پائے۔ ملتان سے مہربان قریشی سیٹ نہ نکال سکی۔ سابق وزیر راجہ بشارت اور ایاز امیر ہارنے والوں میں شامل۔ این82 میں ندیم افضل چند بھی ہار گئے۔ تخت لاہور کا مارکہ مسلم لیگ نون کے نام، این130 سے نواز شریف نے دنگل جیت لیا۔ شہباز شریف نے 123 سے میدان مار لیا۔ 119 سے مریم نواز ایوان کا حصہ بن گئی۔ 118 سے حمزہ شہباز نے الیکشن جیتا۔ این120 سے ایاز صادق کامیاب ہو گئے۔ 124 سے رانا مبشر اقبال، 126 سے سیف الملک کھوکھر فاتح۔ این127 میں بھی شیر کی دھاڑ، عطا اللہ تارڑ نے بلاول بھٹو کو شکست دے دی۔ نون لیگ کے اتحاد سے 117 میں عبدالعلیم خان کامیاب۔ این128 سے اون چوہدری کو بھی کامیابی مل گئی۔
लाहौर हाई कोर्ट ने NA 128 का नतीजा जारी करने से रोक दिया। जस्टिस बाकर नजफी ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर फैसला सुनाया। आन चौधरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 12 फरवरी को फरीकैन से जवाब तलब। हल्के में आन चौधरी ने सलमान अकरम राजा को शिकस्त दी थी। नताइज तब्दील नहीं किए, जिसे कौम ने वोट दिया वही सामने आया। आज़ाद उम्मीदवार का जीतना सबूत है कि इलेक्शन शफाफ हुए। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, इलेक्शन से कबल दहशतगर्दी के बायस 28 शहादतें हुई। रिपोर्ट्स थी मोबाइल फोन्स के जरिए धमाके हो सकते हैं। कौम को सिक्योरिटी इदारों पर फख्र होना चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, मोबाइल बंद थे, इंटरनेट नहीं। कयास आराइयों के बावजूद इलेक्शन कराने के फैसले पर कायम रहे। और अमेरिका की पाकिस्तानी इंतखाबात के दौरान फ़ोन, इंटरनेट और दीगर पाबंदियों की मजम्मत। इंतखाबात में मुबैना मुदाखलत और धोखाधड़ी की तहकीकात का मुतालिबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर फिक्रमंद हैं। दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। हम बर वक्त मुकम्मल नताइज के मुंतज़िर हैं। अमरीका अगली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। उधर बरतानवी वज़ीर खारिजा का कहना है कि अफसोस तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तानी हुकाम बुनियादी इंसानी हुकूक, इज़हार राय की आज़ादी बरकरार रखें। इस्लाहात के मैंडेट के साथ संवैधानिक हुकूमत का इंतखाब ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरीन जमील और मैं हूँ मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। खबर आपको दे कि आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की आम इंतखाबात के इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ की सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। आर्मी चीफ की निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने कहा कि आवाम की हक की रायदही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़म का सबूत है। इसके अलावा उन्होंने कहा, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के आवाम की खिदमत का जरिया है। महफूज इंतखाबी माहौल फराहम करने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत तारीफ की मुस्तहिक है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की आम इंतखाबात के इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ की सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। आर्मी चीफ की निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। पार्टी सराय के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हुकूमत साजी के अंबूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने मिलकर पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी पर इत्तफाक किया है। इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें। वफाक में किसकी हुक्मरानी, राबतों मुलाकातों का सिलसिला शुरू। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर से साथ चलने को तैयार। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुलाकात हुई, जिसमें साबिक वजीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी को नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं ने मिलकर पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी करने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर हुई। दूसरी जानिब कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, तमाम सियासी जमातों से गैर मशरूत बात करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते इस इम्तिहान के वक्त में जमहूरियत को डीरेल करें। हम हुकूमत को हम इस जमहूरियत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन हमारी शर्त वही है, जिसको बात करनी है वो हुकूमत साजी के लिए ना करे जी, हमसे कानून साजी की बात है। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सदीकी से भी टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें इंतखाबी नताइज और मिलकर चलने पर मुशावरत हुई। आज भी सियासी रहनुमाओं में मेल मुलाकातों और राबतों का इम्कान है।